Всем привет! Ну что ж, мы в доме Бакарини, и тут просто какая-то хрень происходит в стиле, не знаю, восставших из ада. Ну, в смысле, из ада, а не из зада, но, в общем-то, все оно одно. Давайте поговорим с нашим другом. We've lost the only lead we had to help us find Sophia Capone. You think Baccarini's murder could be related? Maybe. Hard to say. Why'd you go to jail? For murder, but... You didn't do it, of course. Of course I didn't, but I didn't intend to. You're at a crime scene, and you sit down to read? Titus Andronicus. One of the actors on the Hindenburg lent it to me. They're performing it soon. You couldn't ask for more appropriate reading material. Murder, mutilation, torture. Shakespeare's got it all. Это точно. Ну что ж, мне этот нигер нравится все больше и больше. Что у нас тут? Повернись нормально. Деньги! Много денег. Jesus, there's at least $1 million here. Mm-hmm. Baccarini's? I'd be surprised. Probably his guests, and I doubt it was to pay Baccarini for his services. None of his forgeries are worth that much. Carlo, I have the goods for OB, but I have to take the children to school tomorrow and I can't make the meetup. Friday, same time, same place. It's signed NI. Mm-hmm. These initials are getting to be a pain in the ass, right? I have to take the kids to school tomorrow. I don't think this is some loving divorced daddy, Milton. I take back what I just said. The driver's license of one John Martinson and Osmond Burke. OB. Do we know him? The eldest son of the richest family in Vermont, convicted rapist. He was arrested thanks to the testimony of his father, who wound up disinheriting him. He escaped from prison last week. He broke into the family home and slit the throats of all his relatives one by one, opened the safe and got away with a fortune. They don't make jails like they used to. All starting to add up, isn't it? Out of my way! Ow! Ow! Опа. Что-то я растерялся. Нас зарезали, смотрите здесь. All starting to add up, isn't it? Out of my way! Ow! Ow! Milton! Milton! You're doing fine on your own, Mr. Lewis. I believe in you. Come on! Get out! Какая-то вялая драка. Ну ладно, ж опять что ли? Странный чувак, сколько он в шкафу тут сидел. Who's coming back? Him! The monster! The guy who killed Boccarini? He was a monster! Oh, get your hands off me, Negro! What was he like? Describe him for me. It was a monster.
red and black. I mean, his head reached the ceiling. He tore off his hands with his claws. It was a monster! A monster! Should I hit him again? Да. You're Osmond Burke, right? Yes. Good. Now pay attention, Burke, because I have a question for you. Who is this money for? Nikolai Ivankov. Rings a bell. One of Capone's right-hand men 20 years ago. What does this stuff about kids mean? I don't know. Calm down, Burke. You were going to meet up with him, right? Yes, at the docks, berth 42, right next to where the alligator 3 is moored. So what's the meetup time? Tomorrow noon. Tomorrow. Tomorrow? No, it's going to be tonight. Don't get too comfortable. We'll be there in no time. The cops in Santa Esperanza aren't as straight as the cops in Vermont. Even so, I think they'll be delighted to see you at the station. I'm afraid not, Mr. Ness. I have to take him to Alphonse. Out of the question. I know his temper. He'll beat him to a pulp. Listen, if the missing girl was your granddaughter, you wouldn't forgive me if I didn't let you see the only suspect who could lead us to her. Тоже верно. Okay. Shucks. What? I thought that bloodbath would cover up the smell of stale grease. I was wrong. Мы что, не нашли все улики, что ли? По-моему, была отдельная ачивка за все улики. Ну ладно, видимо, не нашли. Жаль. А может быть, я что-то не знаю. Elliot? Ah, Delphine. Oh, thank God you're here. The lights were off, so I thought that... I'm sorry. I got out of the hospital late, then I went to the station to pick up Jim's check, and when they told me... I'm scared. Of what? What are you drinking? It's only juice. Juice and nothing else. Breathe on me. You heard me. I'm sorry. It hasn't been a good day. What's happened? No! You knew! Knew about what? What's that gun doing there? I'd love to tell you, but I can't. It's better you don't get involved. You know, don't you? No, I don't know. And if you keep up the guessing games, I'll never know. He's back. Who? Him. I don't know why it still surprises me, but it's incredible that you were such a good detective, and yet you've never been able to understand people. Capone got out of jail. Where'd you hear that? Chief Jenkins. Chief Jenkins. The same guy who said he was going to clean up Santa Esperanza, right? In that case, you can rest assured Capone just put on his striped pajamas, and in 4 minutes' time, he'll be snoring in his cell. Elliot, what if it's true? If he's out, what's the first thing he's going to do? Who does he hate more than anyone? Let him come. He'll find the fastest waiter in Santa Esperanza. Before he can pull his gun, I'll have him dead drunk. Please, Elliot, don't joke. You're the only part of Jim's life that I have left. If you put yourself in danger, I'm fine. Thanks. My hand? I burnt it cooking. Fried eggs are the devil's work. What's going on, Elliot? We're closed.
Can you wait outside for a couple of minutes, Milton? Sure, of course. Although, I'm sorry to say, but we're short on time. Elliot. I said a couple of minutes, Milton. It's all right. Goodbye, Elliot. You can use that couple of minutes to teach this gentleman some manners. No, and it's none of your business. Sorry to butt in. I've brought your rapist costume for the party. Rapist костюм? Что это значит? Seriously, you're not... No, she's the wife of a friend who died in the line of duty, Jim Dockers. Alphonse told me about him. Your Alphonse killed him. Yeah, I'm sorry, Mr. Ness. Although he's not the same man he was. Anyway, isn't the deal with marriage until death do us part? It's not that simple. There are other factors. Delphine and I have been friends a long time, and I don't have many friends. I can't risk losing her. Right. So you like her, but you don't have the nerve. Oh yeah? What would you do? Women have never been one of my priorities. I'm sorry. Forget it. You screwed Alphonse good, didn't you? I don't think he holds it against me this far down the line. He's a new man now, right? Did you enjoy it? Yes. I think it was the happiest day of my life. That bastard deserved it. Maybe it was. Because based on what I've seen, from that day on it went downhill. Did they find those kids? No. How do I look? Like the invisible man in the movie. No one's gonna buy it. Take it easy. Everything's going to work out fine. И куда же мы в таком-то костюмчике-то? А, навстречу. Все правильно. Что-то я затупил. Навстречу с Николаем, по-моему, да? Иванковым. Bad Russians. Все снова из-за плохих русских. Даже без плохих русских, даже в 40-е года там. Нет, не 40-е, это уже 60-е года. So, everything's gonna work out fine, huh? You sure it's here? Relax. It's just a little further. Just follow me. This plan is suicidal. We're gonna die. I don't think so. I don't think so. And may I ask why? It's not the first time I've done a job like this, and I never was any good at getting killed. There's a first time for everything, my friend. Milton, if you go on contradicting me, you're not going to get into your role. Don't forget, while we're here, you're supposed to be at my beck and call. While we're here. Hear that? Not bad. A white boy who likes the blues. What's next? You gonna let the black man vote? Хе-хе. А потом еще и президентом. Так, нам надо зайти сюда или... Крутые ребята у нас пропустите, нет? Видимо, нет.
Блин, вот то, что камера не поворачивается никак, немножечко напрягает. Hey you, where do you think you're going? I'm here to see your boss, so do your job. What did you just say, you freak? Well, we tried being polite. Kick him in the balls, honey. It'd be my pleasure, Sweetie Chops. Dakota. Yeah, my pleasure, Miss Dakota. Maybe you can kick me in the balls, but not him. I gelded him myself, like an ox. You can't imagine the kind of strength that gives. He could split your chest with a single headbutt. And anyone else who gets in your way, Mr. Burke. Ah, you got one of those uppity Negroes, I see. If he's like that with me, think what he'd do with you. What the fuck? Who the hell do you think you are? I'm Osmond Burke, and I have an appointment with your boss. You're Burke. Why didn't you say so before? Come on in. Ну вот, честно сказать, не хватает им какой-то перчинки в диалогах. Вот им нужен лучший сценарист, кто пишет все это, потому что, ну, в целом все хорошо, но вот сами диалоги, ну, местами, ну, аж плакать хочется. А в остальном-то все круто. Надо больше разнообразия. Больше разнообразия, а то что не ответить, все как-то одинаково звучит. Что пессимизм, что оптимизм. Если они сделают второй эпизод, надеюсь, они это учтут. Whoa, what is that thing? You really wanna know? Better off not asking. Да нет, мне интересно. Ну вот. Судя по звукам, это была не горилла. И не медведь. Значит, что-то интересное. Там живой песик или не живой песик? Песик живой, но ему, походу, на все забить. Очень пофигистичный песик. It's supposed to be here. Where's the ship? Looking for someone. We arranged to meet Nikolai Ivankov at berth 42, but it looks like the ship isn't moored here. Has she set sail? It isn't moored? Maybe she sunk to the bottom of the ocean. Что там, подлодка? Да ладно, серьезно? Ох уж эти Crazy Russians. Знаете, насколько это крутой мафиози, если он приплыл на подлодке. Ну, правда, у нас тут Капоне на дирижабле летает. Так что, почему бы его Райвел не плавал бы на подлодке? Осталось еще пару мафиози, там один на поезде, каком-нибудь бронепоезде из Третьего Рейха. И что еще даже придумать сложно. Какая-нибудь супер машина, супер грузовик из Мэд Макса. Что-нибудь такое. Bad Russians. Вау, фига себе. Все? Ну нет. То есть вот на таком моменте? Ну это совсем печалька. Это совсем печалька. Я думал, мы хотя бы с Николаем поговорим. А то что же это за 5-й эпизод получился? Просто приехали в порт, дошли до плохого русского на большой ядерной подлодке. И все.
блин, титры такие крутые, что даже включать не хочется. Что я могу сказать по поводу первого эпизода? Он крутой. Он не такой крутой, как что-либо от Telltales. То есть, как я уже сказал, у меня есть основная претензия к тому, что сценарий не гибок. Он прописан очень жестко, и мы имеем лишь подобие выбора. На самом деле, что бы мы ни выбрали, практически ничего не меняет. Причем даже в ближайшей перспективе, не то что в далекой. Это минус, это большой минус для такой игры. Но с другой стороны, история интересная, персонажи хорошие, а оформление всего это, что визуальное, что вот музыка, саундтрек, что озвучка, какая озвучка, господи. Все это великолепно. Единственное, вот опять-таки, только диалоги. Вот диалоги тоже надо бы получше сделать, и было бы вообще... Было бы круто. Ну, блин, тут даже 2 часов не вышло вообще. Как-то... Я не помню, сколько изначально эта игра стоила. 5, 6, 7 фунтов. Ну, это очень дорого для 2 часов игры, которые даже переигрывать нет смысла. О! А это что? Наша дочка, наверное. Капоне и оленеголовые. Нет, подожди, там люди или там или такие чучела? You know that we punish children who behave badly, don't you? Yesterday it was Juliet who behaved badly. Do you remember? Uh-huh. She hit Junior so she would finish ahead of him in the morning race. Do you know what we did to her? Mm-mm. Don't worry. You'll find out soon enough. Which do you prefer? The doll or the plush toy? Мишку. Days ago, Mickey bit Tom so he could take his food. Do you know what we did with him? Bruno says you killed him. Bruno says many things. Which do you prefer, blonde hair or brown? Допустим, блонд. Что происходит? Что происходит, мать вашу? And today, you tried to escape. Do you know what the difference is? No. Juliet and Mickey hurt their friends so that we would not punish them. You tried to escape, but you did not harm your friends. On the contrary, you tried to help Bruno, putting your own life in danger. Very few children would do that. We are going to punish you. But in a different way than Juliet and Mickey. Bruno, on the other hand, did something very similar to them. He betrayed you to avoid being punished. I'm sorry. Which of these 2 drawings do you like best? Допустим, Райт. I'm sorry. Мишка, светлые волосы и левая ручонка мальчонки. Да, ребята, вы меня заинтриговали. И еще больше я теперь сожалею, что нет 2-го эпизода, и тут пошли новые титры. Титры, это, конечно, хорошо. Единственное, что песенка за песенку меня вздрючат, наверное. И главное, титры не выключить. Ну что ж. В принципе, я уже все сказал. Блин, мне нравится этот сюжет, мне нравится, что какая-то миссия, какой-то культ. Видите, здесь уже не маньяк, не один какой-то психопат сильный, который похищал детей. Здесь целый культ, их много, среди них есть женщины, они
проводит какую-то, блин, не знаю, социологический эксперимент. Они, видите, там как-то они там наказывают в зависимости от того, как ребенок себя вел, что он делал. Никак не выключить, да? Вот. Блин, интересно, на самом деле интересно. Но не было сезон-пасса к этой игре. Как я говорил, цена у нее была достаточно высокая для одного эпизода. Двухчасового эпизода, это важно. Нету сезон-пасса, который бы хотя бы давал надежду на то, что следующие эпизоды вообще будут. Нету информации о том, когда будет второй эпизод. И вообще, честно говоря, даже не знаю, есть ли информация о том, что они работают над вторым эпизодом. Но судя по сюжету, они так наметились на много эпизодов, в принципе. Да, на самом деле, если вспоминать сюжет Лануара и ту неторопливую подачу, с которой он шел, в принципе, такие сюжеты можно не то что там на 5 эпизодов растянуть, их можно растянуть на там, 25 эпизодов. Лишь бы все это по-прежнему было интересно. Но здесь немножечко так... Немножечко более интенсивно все это идет. Поэтому, я думаю, 4-5 эпизодов самая оптимальная была бы величина. Ну, увы, но оформление, заметьте, оформление крутая озвучка. Мне нравится подход этих ребят, и если им дать денег... Хотя почему я решил, что у них не было денег? Может быть... Так, деньги у них были, а получилось так, потому что так и хотели. Хрен знает. Ну, немножечко, мне кажется, видно, что... бюджетненько. Как ходит герой, чувствуется, что... Ну... Так топорненько это сделано. Камера вообще не позволяет ничего посмотреть. Ну... То есть... Уж на что-то, допустим, тот же Walking Dead, коридорный такой интерактивный фильм. То есть здесь коридор, не только коридор, но он еще узкий коридор. Ты идешь, там цепляешься за какие-то шкафы, что-то, ну, это какая-то моя образная такое сравнение, ну... Ну, не знаю, я потратил вот эти 2 часа на этот первый эпизод, и я не могу сказать, что я жалею, что я купил эту игру. Ну, я, правда, купил по скидке, но, может, поэтому... Хотя нет, на самом деле, не важно, там, скидка, не скидка. Я не жалею, что я потратил свое время, не жалею, что я потратил свои деньги, не жалею, что я поиграл. Единственное, в чем я жалею, что, возможно, я не смогу увидеть эту историю до конца, потому что это не от меня зависит, но я бы хотел. Вот реально. Thanks for playing. Да, пожалуйста, ребята, только сделайте вторую серию, да? Ну, эпизодик. Лучше сезон-пассик, чтобы я точно знал. Protect him. Is she here? My father asked you to take care of me. Is this how you respect a dead man's wishes? Screw everything I said. He's Al Capone. He may not have much left, but he'll have something. Life's full of little twists and turns, huh? Окей. Я прямым текстом говорят, что будет второй эпизод. Хорошо. Я все равно не верю, потому что я знаю, что есть случаи в игроиндустрии, когда как бы все говорит о том, что, ребята, ждите второй эпизод, а его нету. Например, есть такая игра You choose to be nice 70%, You choose to be harsh 30%. А, это первый эпизод, да? Так, даже давайте посмотрим. Посмотрим, что у нас получается. My choices. Так, да. Потом, что unstable, мы на 41% были неуравновешены, на 59% мы вели себя достойно, хладнокровно. Блин, я вообще не могу понять, где же это было. В общем, только с Аль Капоне мы и велись агрессивно. Так, что у нас тут demanding? Это общий процентаж. Ясно, это общий процентаж, наш выбор. Короче, мы оказались в 30 тех процентов, кто решил надавить на Алька. Нет.
Мы оказались среди тех 30, кто был таким достаточно жестким чуваком в кафешке. Мы оказались среди 41% тех, кто решил надавить на Аль Капоне. Ну, в смысле, надавить, в смысле, пальнуть ему пианино, быть злым. Мы где-то посередине среди всех определившихся, кто решил, что ему надо съехать из страны, а большинство решило, что он должен отдать все свои награбленные деньги на благотворительность. Забавно. Мы, извиняюсь, замечу в большинстве не пьющих, ох уж этот ЗОЖ, и мы в небольшом, но большинстве джентльменов, ну, в общем-то, да, так оно и планировалось. Играть по-джентльменски. Bubblehead Mode Unlocked. Ай, ребята, херней вы страдаете. Вот что я могу вам сказать. Херней. Ну что ж, у нас есть сейвы, у нас есть выбор. Осталось дождаться второго эпизода. Да, и как я говорил, в индустрии бывало такое, например, такая же есть игра Unearthed, то на моем канале, кстати, можете найти прохождение. Это такой неудавшийся убийца Uncharted. В общем, там тоже как бы они собирались сделать эпизодно, выпустили первый эпизод, и все заглохло напрочь. Уже много лет никаких вообще новостей о втором эпизоде. Вообще даже не шевелится. Так что то, что написано в игре, это еще не 100%, что будет. Но остается только надеяться. Потому что лично я жду. Мне честно интересно, чем же все закончится. Вот. Что можно сделать из Мишки светлых волос и левой руки мальчонки, а? Я верю в этих ребят, они много чего смогут сделать. Они очень креативные. Это мы уже видели по тому декору в доме Бачини. Ладно. Спасибо, что смотрели. Я надеюсь, вам понравилось. Я думаю, в будущем на канале появится прохождение игр Telltale. Еще прохождение, то, что у меня уже есть. Walking Dead. И будут другие их игры. И будут не только их игры. Будут Life is Strange, я тоже точно знаю. Будет, возможно, немножко классики какой-нибудь. Там старенькой, типа Heavy Rain. В общем, да, люблю этот жанр, люблю интерактивное кино. На канале есть что посмотреть, смотрите. Думаю, найдете что-нибудь интересное для себя, и контент пополняется. Так что периодически заглядывайте. Что ж, спасибо за просмотр. Спрашивайте и оставляйте свои комментарии. Я всегда открыт для общения. Я рад, если вам это прохождение доставило такое же удовольствие, как и мне. Что ж, на этом все. Пока-пока.